Friends, in this session, I will be speaking about Harold Innis and his theories, including the bias of communication. Harold Adams Innis, who lived in between 1894 and 1952, was a Canadian professor of political economy at the University of Toronto and the author of seminal works on media and communication theory. In his writings on communication, explore the role of media in shaping the culture and development of civilizations. He argued, for example, that a balance between oral and written communication contributed to the flourishing of Greek civilization in the 5th century BC. He warned that Western civilization is now imperiled by powerful advertising driven media, obsessed by present mindedness, and the continuous, systematic, ruthless destruction of elements of permanence essential to cultural activity. He was responsible for the founding of the Toronto School of Communication Theory. It is the theory of the primacy of communication in the structuring of human cultures and the structuring of the human mind. Some of the important works of Harold Innis are Empire and Communications, published in 1950, The Bias of Communication, published in 1947, Changing Concept of Time, published in 1952, and Political Economy in the Modern State, published in 1946. Well, let us look into some of the important theoretical perspectives given by Harold Innis. The first one is time and space. One of the Innis's primary contributions to the field of communications was to apply the dimensions of time and space to various media. He divided media into time biased and space biased types. Time biased media include clay or stone tablets, hand copied manuscripts on parchment, and oral sources such as Homer's epic poems. These are intended to carry stories and messages that last for many generations but tend to reach limited audiences. Space biased media are more ephemeral. They include modern media such as radio, television, and mass circulation newspapers that convey information to many people over long distances but have short exposure times. While time biased media favor stability, community, tradition, and religion, space biased media facilitate rapid change, materialism, secularism, and empire. Harold Innis has elaborated this in his book Empire and Communications. The second concept is balance, bias, and empire. Harold Innis examined the rise and fall of ancient empires as a way of tracing the effects of communications media. According to him, communications were responsible for both the success and collapse of empires. He tried to show that media biases toward time or space affected the complex interrelationships needed to sustain an empire. These interrelationships included the partnership between the knowledge necessary to create and maintain the empire and the power required to expand and defend it. Innis wrote that
the interplay between knowledge and power was always a crucial factor in understanding empire. He said the sword and pen worked together. Innis argued that a balance between the spoken word and writing contributed to the flourishing of ancient Greece in the time of Plato. Plato conveyed his ideas by recording the conversations of Socrates. His philosophy thus preserved the power of the spoken word on the written page. The third concept is monopolies of knowledge. Monopolies of knowledge arise when the ruling class maintains political power through control of key communications technologies, according to Innis. In ancient Egypt, where a complex writing system conferred monopoly of knowledge on literate priests and scribes, mastering the art of writing and reading required long periods of apprenticeship and instruction, confining knowledge to this powerful class. It suggested that monopolies of knowledge gradually suppress new ways of thinking. Also, monopolies of knowledge tend to polarize societies into a mass of ignorant and a knowledge elite that led to centralization of power, according to Harold Innis. One more concept of Harold Innis is Western civilization in peril. Harold Innis's analysis of the effects of communications on the rise and fall of empires led him to warn grimly that Western civilization was now facing its own profound crisis. The development of mechanized communications, such as mass circulation newspapers, had shifted the balance decisively in favor of space and power over time, continuity, and knowledge. Industrial societies cut time into precise fragments suitable to engineers and accountants, and Western civilization suffered from an obsession with the present mindedness that eliminated concerns about past or future. Communications media that transmit information quickly over long distances had upset the balance required for cultural survival. Harold Innis said, the overwhelming pressure of mechanization evident in the newspaper and magazine has led to the creation of vast monopolies of communication. Their entrenched positions involve a continuous, systematic, ruthless destruction of elements of permanence essential to cultural activity. The emphasis on change is the only permanent characteristics. Well, you must have heard of Marshall McLuhan. Marshall McLuhan was a colleague of Innis at the University of Toronto and was greatly inspired by Harold Innis. I think this brief information is sufficient to have a primary understanding of Harold Innis. Friends, from now onwards, I will be shifting to Kannada and I will repeat the entire thing in Kannada in order to help my students who are comfortable with Kannada. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಹನ ತಜ್ಞ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂವಹನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಡಮ್ಸ್ ಇನ್ನಿಸ್ 1894ರಿಂದ 1952ರವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಒಬ್ಬರು ಕೆನಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ.
ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಸ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಸಂವಹನದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 5ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಉದಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇನ್ನಿಸ್ ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಬಲ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಂಡ ವರ್ತಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ, ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್. ಇನ್ನಿಸ್ ಅವರು ಟೊರೊಂಟೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಂವಹನ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖರು. ಏನಿದು ಟೊರೊಂಟೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದವು ಅಂದರೆ 1950ರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಎಂಪೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ, 1947ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದ ಬಯಾಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, 1952ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೂ 1946ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಇನ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈಗ ನಾವು ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್ ಅವರು ಸಂವಹನದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್ ಅವರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದರೆ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತ 2 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಿಂದ ಬರೆದ ಪ್ರತಿಗಳು, ಹೋಮರನ ಕಾವ್ಯದಂತಹ ಮೌಖಿಕ ಮೂಲಗಳು, ಇವನ್ನು ಅವರು ಕಾಲ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ತಲುಪುವುದು ಸೀಮಿತವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಇನ್ನಿಸ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಧುನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾದ ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರಸಾರವುಳ್ಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಳ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವುಗಳು ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾದವು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿಸ್. ಕಾಲಪಕ್ಷಪಾತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸ್ಥಿರತೆ, ಸಮುದಾಯ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಸ್ಥಳ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಶೀಘ್ರ ಬದಲಾವಣೆ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಂಪೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪೈರ್, ಸಮತೋಲನ, ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತ
ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್ ಅವರು ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಏಳುಬೀಳುಗಳು ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪತನಗಳಿಗೆ ಸಂವಹನಗಳೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೊಂದರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಲಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಬಲದ ಅಂತರ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಖಡ್ಗ ಮತ್ತು ಲೇಖನಿಗಳು ಜತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್. ಪ್ಲೇಟೋನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಉಗಮವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ಲೇಟೋ ತನ್ನ ಗುರುವಾದ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೀಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್. ಪ್ಲೇಟೋ ಮೌಖಿಕ ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್ ಅವರದ್ದು ಮೊನೋಪೊಲೀಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಳುವ ವರ್ಗವು ಸಂವಹನದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬರವಣಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜ್ಞಾನದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಓದಿನ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಸುದೀರ್ಘ ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಬಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯಿತು. ಜ್ಞಾನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜ್ಞಾನವಂತರಾದ ಪ್ರಬಲ ಜನರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ದುರ್ಬಲ ಜನರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಪೆರಿಲ್ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ನಾಶ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ, ದುರ್ಬಲತೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಪತನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇನ್ನಿಸ್ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಅಗಾಧ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಸಾರವುಳ್ಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಂತಹ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಪರವಾಗಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದವು ಅಂತ ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಾಜಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಕೌಂಟೆಂಟುಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ನಾಗರಿಕತೆ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಯಿತು. ಭೂತಕಾಲ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಇದು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿತು ಅಂತ ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಳಿದಿರುವಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಳಿವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುವ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಳುಗೆಡಹಿದವು.
ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಒತ್ತಡವು ಬೃಹತ್ ಸಂವಹನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಒತ್ತು ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಏಕೈಕ ಲಕ್ಷಣವೆನಿಸಿದೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್. ನೀವು ಮಾರ್ಷಲ್ ಮೆಕ್ಲುಹಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಅವರು ಟೊರಾಂಟೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಅವರ ಸಂವಹನದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಸ್ ಅವರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಚಾರಗಳು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.